कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरी से जड़िए आडंबर बनया, मानी आनंद पिया प्रभ आवत सुनिया। मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। गावो गावो नी दुल्हनी मंगल चारा राम, मेरे ग्रह आए राम पतारा राम। गावो सखियो गुण पूरिया गावो सखियो पूरिया गावो सखियो पूरिया गुरांग, गावो सखियो पूरिया गुरांग।
ओए जग पीतर हो अपार ब्रह्म रखवाला पूरा परम आराध्य पूरा जगन नानक पूरा पाया पूरी की गुण गाओ तेरी वड्याई कहीं न जाए जैके राख ले गल लाए नानक दास तेरी सरनाई प्रभ राखी पैज वजी बधाई हो रही है जय जयकार हो रही है तेरी जय जयकार बरसाਉਂਦੇ सब देवते फुलवर सब देवते फुलवर सौंदे सब देवते फुलवर सौंदे सब देवते फुलवर सौंदे जी सब देवते फुलवर सौंदे सखियो पूरिया गुणा दे गाऊ सखियो पूरिया गुणा दे पूरिया गुणा दे
प्रभ आराध्य। 36वें दिन दे सत्संगत दे मानसरोवर दा आनंद, गुरु बाबा जियां दे अमर कथा दा अमर आनंद, गुरु बाबा जियां दी सिफत सलाह ये हरेक नूं नहीं मिलती। साध संगत ये तां जां के मस्तक भाग से सेवा लाया, जिहदे मथे ते भाग साध संगत लिखे हैं। मस्तक एक पुस्तक दी न्याई जिहड़ा बनिया है, जो पिछे लिखे हैं, उहदा कुछ फल है कि साध संगत दे विच आ गया है। पर सेवा आ गुरु दा जस करना, गुरु दी संगत दे विच बैठना, साध संगत ये भी एक सेवा है। बोलो सतनाम। सो साध संगत किन्ना किन्ना नूं उत्साह है गुरु दे आउण दा। साडे घर दा प्रोग्राम हुंदा है, बच्चे दा जन्मदिन होवे, विवाह होवे, सानू किन्ना उत्साह हुंदा है। और साध संगत ऐसी दिन रात एक कर देंदे हाँ। और साध संगत सच जानो, रोज तुहानू हरेक मनुख नू जीव नू 1440 मिनट परमेश्वर वालों रोज मिलते, रोज मिलते हैं 1440 मिनट। भी कुछ अर्जन कर लै, कुछ इकट्ठा कर लै। और 1440 मिनट दे विच साध संगत सी अर्जन ही करते रहने, इकट्ठा ही इकट्ठा करते रहने। पर साध संगत उहदे विचों कुछ भी हिस्सा जिहड़ा है ना, कुछ भी हिस्सा 1440 मिनट दे विचों 40 मिनट भी ऐसी गुरु वास्ते नहीं कटदे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते की हो जाता है, जिवें सारा दिन विसर्जन हो गया, यूं सारी जिंदगी साध संगत विसर्जन हो जाती है, पर पल्ले कुछ भी नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। और ये तां जां के मस्तक भाग, जे किसी दे भागां दे विच ये समा जे पिछे लिखिया है, अगे नहीं लिख सकिया ओ, ते साध संगत लिखाउण दा एक टाइम है, एक समा है। कुछ मस्तक ते लिखा लै, कुछ हत्थां दियां रेखावां इन्हां ते लिखा लै, कुछ अपने पैरां दे विच, उंगलियां दे विच साध संगत, कुछ नेत्रां दे विच, कुछ करन दे विच, कुछ अपनी रसना ते कुछ लिखा तां सही। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत ए ओही है, वो लिखा सकता है जिदे भागां दे विच है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। 36वें दिन दा ये महान आनंद, समा तो लंघ गया, लंघदा जा रहा है। आ 3-4 दिन भी लंघ जाने हैं। साध संगत सारी जिंदगी, सारी दिहाड़ी कदी बैठ के रात नू सौन लग्या सोचिया करो, अज दिहाड़ी दे विच की कमाया है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहाँ तैं खटिया, कहाँ गवाए। और सारा दिन साध संगत निंदिया चुगली, इधर उधर दियां गल्लां, धन वस्तु आ जिन्हां ने इकट्ठी कीती सी, उन्हां नूं अज पुछो। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। पापां बाजों होवे नाही, मोहिया साथ ना जे। कितनी मेहनत कीती होएगी, कितना उद्यम किया होएगा, कितना टाइम लाया होएगा। और साध संगत वो जेड़े करोड़ा अरबापति अज रो रहे हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। और पल्ले कुछ नहीं, इन्नी मेहनत की थी। सो साध संगत ओदा मूल कारण है
कि जो तू अज तक गुरु बाबा जी कह रहे हैं अर्जन कीता है ना, और ऐदा कोई पता नहीं है भी ये केड़े दिन केड़े टाइम ते ऐदा सब कुछ विसर्जन हो जाना है। बोलो सतनाम श्री वाह। एक पल भी नहीं लगना। साध संगत कल भी सरवन कर रहे सी। आ 36 दिनां दा आनंद जगत गुरु नानक पातशाह दी सिफत दे विच महिमा दे विच ओदी किरपा दे नाल और वो दरगाही महापुरख जिन्हां ने कमाइयां कीतियां 20वीं सदी दे अवतार संत महाराज बाबा अतर सिंह जी मस्तवाना साहिब वाले और संत महाराज बाबा करतार सिंह जी दशमेशगढ़ साहिब वाले और समय दे युग पुरुषां दी आसीस दा सदका ये जो समा मिलिया है, एक घड़ी अद्धी घड़ी दा आदि हूं ते आद दा भी समा जे जिहड़ा तैनू मिलिया है ना, कदी सोच बैठ के जो कीनो सो लाभ। इत्थे जो कुछ भी इकट्ठा कीता है घाटा नहीं पैना। क्यों? तेरे मस्तक दे उत्ते इत्थे जो लिखिया गया है ना, साध संगत दे विच इनू कोई भी मेटण वाला नहीं है। सब तो कीमती शक्ति ताकत माया गुरु दी मुट्ठी दे विच की है। टगा ही देखते रहे और टगे वाले साध संगत टपक गए। बोलो सतनाम श्री वाह। पर जिन्हां दे गुरु बाबा जियां दे मुट्ठी दे विच शब्द नूं पहचान लिया, शब्द नूं फड़ लिया, साध संगत ओ भाई लालो वर्गे चाहे कखां दियां कुलियां दे विच रहिंदे हन, और गुरु बाबा जियां ने मान दिता। साध संगत दुनिया दे किन्ने किन्ने अमीर तनाड़ उन्हां नूं कोई जानदा भी नहीं है, पर उस गुरसिख नूं उस प्यारे नूं जेड़ा सुची कीरत करदा है, अंदर एक सिख है। साध संगत की घटदा है? किले काढ़ण वाले नूं साध संगत सच जानो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज थां दे देता। किन्ना मान मिलिया। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जिस थानू जोगीसर तपीसर की वड्डे वड्डे राजे महाराजे तरसदे हन, जिस मर्तबे नू साध संगत ओ मर्तबा ओ मुकाम ओ थां ओ सुची कीरत करन वाले भाई लालू नू प्राप्त हो गया है। इस तो वड्डी गुरु नानक दी होर की वडियाई होएगी। और ऐसे करके नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। नीवियां नू ऊंचियां करन वाला, गरीबां दा यार जगत गुरु नानक पातशाह साध संगत जालम खान नू मलिक भागो वर्गियां नू जदों उन्हां दा मान तोड़ दिता महाराज ने, उस समय जालम खान ने भी आखिया सी, मलिक भागो ने भी आखिया सी, कहंदे महाराज जेड़ा मुहम्मद साहब दे उत्ते ईमान लियाउणगे ओही बख्शे जाणगे। महाराज कहंदे नहीं, ये नहीं हो सकता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज किवें नहीं बख्शे जा सकते? गुरु बाबा जी कहंदे हक पर आया नानका उस सूअर उस गाए,
गुरु पीर हामा ता परे जा मुर्दार ना खाए। की कह रहे ਹਨ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਪਰਾਇਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖੁੰਦੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਪਰਨਗੇ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਪਰਨਗੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਇ ਪਾਵੇ।
साध संगत भगवान दा आउणा किथे है। जिस साध संगत उरदे विच हिरदे दे विच साध संगत स्वच्छता है, निर्मलता है, गरीबी है। साध संगत सच जानो उन्हां दे कोल स्वाद है, उन्हां दे कोल प्रीत है, उन्हां दे कोल आनंद है, उन्हां दे कोल महा आनंद है, परम आनंद है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाकियां दा तां स्वाद रोज फिक्का ही हो रहा है। बोलो सतनाम वाहिगुरु। बिखे बन फीका त्याग री सखिए। और ऐसे करके भाई लालो नू गुरु बाबा जिया ने आखिया सी, ओ तेरी कखां दी कुली है सुहावी, हरि दे गुण गाण वाले। भली सुहावी छापरी जामे हर गुण गाए। और मलिक भागो नू जालम खान नू भी आख्या, कहंदे तुसी धक्के दे नाल पीरां फकीरां ते रहबरां दे उत्ते ये जो अत्याचार करना चाह रहे हो, गुरु बाबा जिया ने साध संगत उन्हां सारे अमीर तनाडा नू एक आवाज दे विच सनेहा दे दिता, ऊंचे मंदूर ना देख बाजी हार जाएगा, ऊंचे मंदूर ना देख बाजी हार जाएगा। बाजी हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘਰੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਭਾਗੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਦੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। 1440 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਢੋ ਕਾਢ ਹੋਈ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤਜੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਟਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਕੰਡਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੇ ਵੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ, ਸੰਗਤੇ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ। ਪੜ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੜ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਮਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਓ ਸੁਣੇ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਗ ਤੇ ਹੀਰਿਆ ਤੂੰ ਅਗ ਕੀਮਤੀ ਸੰਗ ਤੇ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਅਗ ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲੂ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਲਿਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੂ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ?
ਇਹ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਰਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਥਾਂ। ਗੁਰਪੁਰੀ ਚ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੇਕੁੰਠ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇਕੁੰਠ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕੁੰਠ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਈਏ ਕਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੇਕੁੰਠੇ ਆਏ, ਔਰ ਤਹਿ ਬੇਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਥਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 36 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੇਕੁੰਠ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਸਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ
ਸਿਸੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਆ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਏ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੌੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਲੈਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਦੀ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਨਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਗਰ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ। ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਉਤਪੁਜ,
ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਠੰਡਕ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਥ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਗਾਲ ਦੇ। ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਗਾਲ ਦੇ। ਚੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਗਲ ਗਏ। ਚੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਗਲ ਗਏ। ਮਾਨਿਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢਾਕੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਅੱਜ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਬਸ ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰੂ। ਸਖਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਵੋ ਸਖਿਓ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗਾਵੋ ਸਖਿਓ ਕਰੀ ਕਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰੀ। ਤੁਰ ਪਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ।
ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਖੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਬ ਬਣ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਖੂਬ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈ ਉਹ ਅੰਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆ? ਬਾਬਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੰਬ ਖਾ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੜਫਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੀਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਕ ਦੀ ਖਖੜੀ ਇੱਕ ਤੋੜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਸੀ ਨਾ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਉਸਤਿਤ ਕਾਰੀ ਕਰਿ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਿਤ ਕਾਰੀ ਕਰਿ ਜੀਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਅੰਦਿਮ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰੀ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰ ਜੀਵਾ। ਬਾਬਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜੋ। ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰਿ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰਿ ਜੀਵਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਕਰਿ ਜੀਵਾ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋ ਲਾਹੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਆਈ। ਧਨ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਨ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਵਾਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ।
धन है गुरु गोविंद धन है गुरु गोविंद सिंह धन है बाबा धन जी गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है बाबा धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है बाबा धन है माता साहिब कौर जी धन माता साहिब कौर जी माता साहिब कौर जी धन है बाबा धन है तेरा पंच खालसा धन है धन जी तेरी साधुअत जी धन है तेरी साधुअत जी धन है बाबा धन है तेरी साधुअत जी धन है सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु बोल कदे ना दो वाहिगुरु बोल कदे ना दो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤੀ ਦਿਵਸਰਾ ਦੁਇਦਾਈ ਦਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਕੀਤੀ ਛੂਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੂਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਉ